सब नूं जय मसीह दी। सब तो पहला प्रभु का धन्यवाद अज के सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने अज तक सानू संभालिया, साड़ी मदद की। और मैं विश्वास करदा तुसी सब भी परमेश्वर की कृपा और फजल के नाल अपने अपने जगह ते तंदुरुस्ती के नाल और खैरियत के नाल होवोगे। और सब तो वध के धन्यवाद है परमेश्वर का कि परमेश्वर लगातार अपने वचनों के नाल, लगातार अपनी बाणी के नाल सानू सबना नू गल कर रहा, साडे सबना दे नाल वो स्वर्गी भेद खोल रहा और सानू मसीही जीवन दे विच तैयार करने के लिए अपने वचनों द्वारा साडी मदद कर रहा है। तो अज फिर असी परमेश्वर के वचन नू सुन ली जा रहे हैं, जो कि तुसी अज जिस विषय अपने मोबाइलों के उपर देख रहे होगे, समझौता, कंप्रोमाइज। समझौता की आ कि जदों असी किसी दे नाल समझौता करते हैं कि तू मैनू कुछ ना कहीं तो मैं तेनू कुछ ना कहांगा, पर पवित्र बाइबल दे विच और मसीही जीवन दे विच समझौता नाम दी लफ्ज दी या समझौते दे कम दी कोई भी गुंजाइश नहीं है। जेकर किसी भी तरीके दे नाल पवित्र बाइबल दे विच जां असी इन्हां वचनां दे विच, पवित्र बाइबल दे विच समझौते का नाम नहीं है, पर जेकर असी इस पवित्र वचन नूं समझौता जां पवित्र वचन दे नाल जो वचन कहंदा आ वो सही तरीके नाल मन के नहीं, कुछ होर गल्लां विच मिला के जां किसी होर तरीके नाल चलण दी कोशिश कर रहे हैं, तो असी सरासर गलत है। बाइबल दे विच कई ऐसिया समय ने, कई ऐसिया जगह ने जिथे असी देखते हैं कि कईयां ने समझौता किया, कईयां ने समझौते का सहारा लिया, पर उन्होंने समझौते का सहारा लेना उन्होंने जिंदगी दे लई सब तो वड्डी भुल और जिंदगी की सब तो वड्डी गलती का कारण बन गया। ये समझौता क्यों नहीं करना? क्योंकि परमेश्वर के वचन की खासियत है, परमेश्वर का वचन पाक आ, परमेश्वर का वचन शुद्ध आ, परमेश्वर का वचन पूरा आ। इहदे विच किसी भी चीज नूं पाउण दी, घटाउण दी गुंजाइश नहीं आ। ये संपूर्ण आ। असी अज देखांगे कि किहड़े-किहड़े तरीके दे नाल किस तरह शैतान सानू साडे मसीही जीवन दे विच लई मजबूर करदा आ। एक वचन पढ़ांगा मैं यहोशुआ दी किताब दे विचों, यहोशुआ 9 बाब उहदा 14 वचन। यहोशुआ जदों कनान देश दे विच गया आ और कनान देश दे विच जाके उन्होंने यह आग्या सी कि तू उत्थे सबना नूं नष्ट करना है, तू सारिਆਂ ਨੂੰ ही उस जगह तो भजाउणा है। पर होया की? पढ़िए यहोशुआ 9 बाब उहदा 14 वचन। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰਸਤ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾ ਲਈ। हाँ, ਉਪਰੰਤ ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ, ਯਹੋਸ਼ੁਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨੇਮ ਬੰਨਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨੇਮ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਨੇਮ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਹੁੰ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਿਓ। ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਮ ਬੰਨਣ ਦੇ 3 ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਹਨ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੇਮ ਬੰਨ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲਿਆ, अपने पानी भरन वाले रख लिया, उन्होंने अपने देश दे विच छोटा मोटा काम करने वाला रख लिया।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਉਲ ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ 15 ਬਾਬ ਉਹਦਾ 3 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ 15 ਬਾਬ 3 ਵਚਨ, ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ ਅਤੇ ਅਮਾਲੇਕ ਨੂੰ ਮਾਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ ਤੇ ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਮੂਲੋਂ ਨਾਸ਼ ਕਰ। ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਿਆ? ਸਭ ਕੁਝ, ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਤੂੰ ਮੂਲੋਂ ਨਾਸ਼ ਕਰ। ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਨਾ ਖਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਅੱਜ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਮ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਕੌਮ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਵੋਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਮਸੀਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਮਸੀਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੋਨੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਤਾਂ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਉਲ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ, ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ 15 ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਰਾ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ? ਤਾਂ ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਾਲੇਕੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਏ ਹਨ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰੱਖਿਆ। ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਲੀ ਚੜਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਲੀ ਚੜਾਉਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਿਆਏ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਬਲੀ ਚੜਾਈਏ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਪਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਨਾਸ਼ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਇੱਕ ਅੱਛਾ, ਸੁੰਦਰ ਔਰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੇਠ ਆਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਕਾਨ ਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਸੋਹਣੇ ਚੋਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਟ ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ 'ਚ ਦੱਬ ਲਿਆ। ਪੜਿਓ ਕਿਤੇ, ਲਿਖਿਆ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੋਗੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੋਗੇ, ਸਿੱਧੀ ਮੌਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਘਾਟਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1, ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ। ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਇਸ ਆਧੁਨਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ,
ਛੋਟੀਆਂ 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 ਪਿਆਲੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ? ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਜੂਠਾ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਜੂਠਾ ਗਲਾਸ ਪੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘਿਰਣਾ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਾਸੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਮਰੋਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਦੇ ਆ। ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ। ਨੰਬਰ 2, ਮਸੀਹੀਆਂ ਦਾ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ। ਮਸੀਹੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਪਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਇਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਇਹ। ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੀਸਰਾ, ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਨਾਟਕ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਟਾਈਲ, ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ। ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣਾ, ਸਿਰਫ ਗੀਤ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਆ। ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 23 ਬਾਬ ਉਹਦਾ 9 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਰਾ। ਗਿਣਤੀ 23 ਬਾਬ 9 ਵਚਨ। ਚਟਾਨ ਦੀਆਂ ਟੀਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਬਤਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਟਾਨ ਦੀਆਂ ਟੀਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਬਤਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਮਾਰਦਾ ਆ? ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਜਾ ਇਕੱਲੀ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਜਾ ਇਕੱਲੀ ਵਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ? ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਰਾ। ਚਟਾਨ ਦੀਆਂ ਟੀਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਚਟਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਬਤਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰਬਤਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ? ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਜਾ ਇਕੱਲੀ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਜਾ ਇਕੱਲੀ ਵਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੀ। ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੀ। ਮਸੀਹੀਅਤ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਮਸੀਹੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਵਰਗ ਦੇ। ਬਿਲਾਮ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ। ਸ਼ਰਾਪ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਰਹੋਗੇ ਨਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹੋਗੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕੇਗਾ। ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ, ਇਸ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਈਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਗਲਾਤੀਆਂ 5 ਦੀ 16 ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ। ਗਲਾਤੀਆਂ 5 ਬਾਬ 16 ਵਚਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੋ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੂਰਿਆ ਨਾ ਕਰੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 4 ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੁਣਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ 4 ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਨ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਵਾਲਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਲ ਵਾਲਾ ਪਾਪ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ, ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ 4 ਵਿੱਚੋਂ 4 ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗਲਤੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਉਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਇਲੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਔਰ ਮਿਸਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਫਿਰੌਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਿਸਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਫਿਰੌਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਜੀਣ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮਸੀਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਨੰਬਰ 1, ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਸਮਝੌਤਾ। ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸਰਾਇਲੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਸਮਝੌਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੂਚ 8 ਬਾਬ ਉਹਦਾ 25 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਕੂਚ 8 ਬਾਬ 25 ਵਚਨ। ਫਿਰੌਨ ਨੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ। ਫਿਰੌਨ ਨੇ ਮੂਸਾ ਔਰ ਹਾਰੂਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਲੀ ਚੜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਕਰੋ, ਬਲੀ ਚੜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰੋ। ਪਰ ਹੁਕਮ ਕੀ ਸੀ? ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਿਹਦਾ 5 ਦੀ 3, ਕੂਚ 5 ਬਾਬ 3 ਵਚਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੈਨ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਲਈ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਈਏ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਸੀ? 3 ਦਿਨ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਪੈਂਡੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਰ ਫਿਰੌਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਆਰਾਧਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਰੀਚ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸ਼ੈਤਾਨ ਫਿਰੌਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਚੜਾਵੇ ਚੜਾਉਣੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੜਾਵੇ ਚੜਾਉਂਦੇ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਮਿਸਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਆ, ਪਰ ਰਾਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੋਚ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਕਿਆ ਇੱਕ ਆ, ਪਰ ਰਾਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਆਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਥਰੂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹੇਗਾ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋ, ਥੋੜਾ ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਮਸੀਹੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ। ਕਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆਇਆ? ਪੂਰਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 5 ਬਾਬ 4 ਵਚਨ, ਹਿੰਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਹਾਂ। ਜਾਓ ਬਚਨ ਕਰ ਹਟਿਆ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸ਼ਮਸੂਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਈ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਚਲੋ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਪਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, आत्मिक जीवन च गहरे च चले जाओ। हिंदी च पढ़िए। कर चुका हाँ। तो शिमौन से कहा गहरे में ले चल। शिमौन ने क्या गहरे से चला गया। मेरे प्यारेओ अज पर मैं 3 दिन का सफर की सी, ये पुनरुत्थान दर्शाउंदा आ, मर के जी उठन नूं दर्शाउंदा आ। शैतान सानू आत्मिक तौर ते वचनां दी गहराइयां च नहीं जान देवेगा, पर परमेश्वर दा वचन की कहंदा असी गहराई च चलीए, असी गहरे च। मेरे प्यारेओ अज दुनिया दे विच लोकां नू समझौता करना बड़ी वधिया गल लगदी होवेगी, पर आखर न्याय दे दिन ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬੇਗਾ। ਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚ ਚੱਲੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਐਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਥੋੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਪਟੇ ਰਹੀਏ, ਥੋੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। की वचन पढ़िया से सी गिनती 29:9 कहता मैं पहाड़ां दियां टीसियां तो निगाह मार, ये कौम अपने आप नू इकल्लियां वसदी आ ते किसे विच अपने आप नू गिनदी नहीं। शैतान तो ते दुनिया दी हर चाल तो तुहानू बचना पैना आ। अज सानू ये चीज़ां बड़ियां पसंद आउंदियां ने, अद्धे संसार दे नाल, अद्धे परमेश्वर दे नाल, अद्धे पानी च डुबे ते अद्धे बाहर। ये काम नहीं हो सकता। जेकर जाना आ स्पष्ट आ गया सी 3 दिन दे पैंडे ते जाके पूरी गहराई दे विच, आत्मा दी पूरी गहराई दे विच, वचनां दी पूरी गहराई दे विच फिर इस आत्मिक जीवन नू चलाउणा आ। शैतान दे द्वारा पेश किया गया पहला समझौता इत्थे कर लो, मेरे नाल ही रल के कर लो, मेरे कोल ही बैठ के जो करना कर लो। पर परमेश्वर दा दास मूसा नहीं मन्निया। अगे पढ़ते हैं जी। फिरौन दे द्वारा पेश किया गया दूसरा समझौता, कूच 8 बाब ओदा 28 वचन। ਤਾਂ ਫਿਰੌਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਫਿਰ ਫਿਰੌਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਰਮ ਹੋਇਆ।
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਓ। ਹਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੋ। ਤਾਂ ਫਿਰੌਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਬਲੀਆਂ ਚੜਾਓ, ਹਾਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਕੀ ਨਾ ਜਾਇਓ? ਦੂਸਰਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਚਲੇ ਜਾਓ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਚਰਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਤਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੈਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ? 3 ਦਿਨ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾਓ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ 'ਚ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਇੱਧਰ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਇੱਧਰ। ਅੱਜ ਕਈਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਮਝੌਤਾ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਇਓ। ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਆ? ਫੜ ਲਿਆ ਆ। ਅੱਜ ਮਸੀਹੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਖੁਆਇਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਮਸੀਹੀ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਰੋਮੀਆਂ 13 ਬਾਬ ਉਹਦਾ 14 ਵਚਨ। ਰੋਮੀਆਂ 13 ਬਾਬ 14 ਵਚਨ। ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਵੋ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਤਰੱਦਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੋ। ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਵੋ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਤਰੱਦਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤਰੱਦਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਾਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ, ਫਿਰੌਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਸਰ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਅਬਰਾਹਮ ਔਰ ਲੂਤ ਇਕੱਠੇ ਨਿਕਲੇ। ਲਿਖਿਆ ਲੂਤ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦੋਮ ਔਰ ਅਮੂਰਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਦੋਮ ਔਰ ਅਮੂਰਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਸੀ। ਇੱਕਦਮ ਝਾਟੋ ਸਦੋਮ ਅਮੂਰਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਾਪੀ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ ਦੂਰ ਆ, ਖਰਾਬ ਆ। ਪਰ ਅਬਰਾਹਮ ਪਹਾੜ ਤੇ ਅਲੱਗਤਾਈ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਨੇ ਤੰਬੂ ਸਦੋਮ ਅਮੂਰਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲਾਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਦੋਮ ਅਮੂਰਾ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦਾ ਨਿਆਈ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਸਦੋਮ ਅਮੂਰਾ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਅਰਾਰਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਇਹਦੀ ਉਹ ਗਲਤੀ ਉਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਛੁੱਟ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ।
ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇਕਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਜਾਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 3 ਬਾਬ 15-16 ਵਚਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਭਈ ਤੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਾ ਤੇ ਠੰਡਾ ਹੈ ਨਾ ਤੱਤਾ। ਨਾ ਤੱਤਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਠੰਡਾ ਜਾਂ ਤੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਂ ਤੂੰ ਤੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਸੋ ਤੂੰ ਸੀਲ ਗਰਮ ਜੋ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੀਲ ਗਰਮ ਆ। ਹਾਂ, ਨਾ ਤੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਠੰਡਾ। ਨਾ ਤੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਠੰਡਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਉਗਲ ਸੁੱਟਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਗਲਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਤੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਠੰਡਾ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਤੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਉਗਲ। ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਨੇ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੀਸਰਾ ਸਮਝੌਤਾ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੂਚ 10 ਬਾਬ ਦੀ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਤੱਕ। ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਫਿਰੌਨ ਕੋਲ ਮੁੜ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਹਾਂ, ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਾਓ ਅਰੇ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਮੂਸਾ ਆਖਿਆ, ਮੂਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਇਜੜਾ ਨਾਲ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਇਜੜਾ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਵਗਾ ਨਾਲ ਔਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਵਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਡੇ ਇੱਜੜ, ਸਾਡੇ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਪਰਬ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਆਓ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਵੇਖ ਲਓ, ਬੁਰੀਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਉਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਸਿਰਫ ਆਦਮੀ ਇਕੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਹਾਂ, ਅਰ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਕੀ ਕਰੋ? ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹੋ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋੜਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਤੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਤੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ? ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰੌਨ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹੋ, ਹਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰਵਾਲੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਘਰਾਣੇ ਸਮੇਤ ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਾਂ। ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇਰੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੇ। मेरा पूरा परिवार तेरी आराधना करे। मेरा पूरा परिवार तेरा आराधक बने। जेकर तुसी इकल्ले हो आत्मिक जीवन दे विच,
तो ये पॉसिबिलिटी आ, ये एक चेतावनी आ कि तुसी जल्दी ही वापस आ जाओगे। इस योर ला के अपने आप नू और अपने परिवार नू और जो कुछ भी तुहाडा है उन्होंने शैतान दे उस सारे साम्राज्य चों बाहर कढो। अपने मां बापा नू, अपने बच्चियां नू, अपनी पत्नियां नू, भी तुहाडा आ, सारा कुछ परमेश्वर दे राज च लैके जाने की कोशिश करो। शैतान चाहेगा इत्थे रख जाओ। एक जबूर पढ़िए 127 दी 3 ਤੋਂ 5 तक। ਵੇਖੋ ਬੱਚੇ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਰਾਸ ਹਨ। हाँ ਢਿੱਡ ਦਾ ਫਲ ਇੱਕ ਇਨਾਮ ਹੈ। हाँ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਾਣ, ਤਿਵੇਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਹਾਂ ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਮਰਦ ਜਿਹਦਾ ਤਰਕਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਮਰਦ ਜਿਹਦਾ ਤਰਕਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਆ। ਧਨ ਆ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਚ ਨੇ। ਧਨ ਆ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਚ ਨੇ। ਧਨ ਆ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ 16 ਬਾਬ ਉਹਦਾ 31 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ 16 ਬਾਬ ਉਹਦਾ 31 ਵਚਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਉੱਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰ, ਨੇਚਾ ਕਰ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਬਚਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬਚ ਗਏ, ਸਵਰਗ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਰਕ ਸੜਦੇ ਵੇਖੋਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, मूसा ने कहा नहीं, पूरे दे पूरे ही जाणगे। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਨੇ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਮੋਹ, ਇਸ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਆ। ਸਾਡਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ। 3 ਸਮਝੌਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਰੌਨ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਰਹੋ। ਦੂਸਰਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਤੀਸਰਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ? ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਓ। ਚੌਥਾ ਸਮਝੌਤਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੂਚ 10 ਬਾਬ ਉਹਦਾ 24 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਤੱਕ। ਤਦ ਫਿਰੌਨ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਗ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰੋ? ਲੈ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਜੜ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਗ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਜੜ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਗ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਰਹਿ ਜਾਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੱਜੜ ਵਗ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਉਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਪਰਸ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਜਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖਵਾਇਸ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ।
परमेश्वर का वचन साफ कहता जिथे तेरा धन होवेगा उत्थे तेरा मन भी। जे अपना धन असी शैतान को छड्ड गए, साडा मन किथे? शैतान को। पर वचन की कहता, तू अपने सारे योग, अपने सारे मन दे नाल यहोवा दी की कर। जे साडा धन दौलत ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਧਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਦਈਏ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਸ਼ਵੰਧ ਨਾ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਾਨ ਨਾ ਦਈਏ, और सारे का सारा पैसा शैतान अपने तरीके दे नाल की करे? इस्तेमाल करे। मेरे प्यारे हो, जेकर तुसी ये समझौता कर चुके हो, तुहाडा पैसा, तुहाडा माल धन शैतान नैशनल बैंक दे विच जमा आ, जिथे शैतान अपनी मर्जी दे नाल की करदा है। आप भी आओ, अपने आप नूं भी शैतान की गुलामी चों कड्डो, अपने बच्चों नूं भी कड्डो, और अपने माल धन नूं भी कड्डो। तुहाडे पैसे दे नाल, तुहाडे माल धन दे नाल सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की महिमा होवे। ये 4 समझौते असीं सिखे ने अज। इन्हां 4 समझौतियां तो सावधान। शैतान तुहाडे पैसे दे विच तुहाडे नाल समझौता करन दी कोशिश करेगा। शैतान तुहाडे बच्चों के रूप सिस्टम दे विच तुहाडे नाल समझौता करन दी कोशिश करेगा। शैतान कहेगा तुसीं ज़्यादा दूर ना जाओ, मेरे लागे रहो। ये सिस्टम च समझौता करन दी कोशिश करेगा। सब तो पहले शैतान कहेगा तुसीं मेरे नाल ही रल के अपने परमेश्वर की आराधना करो, मैं तुहानूं सिखावांगा किस तरह करना है। मिस्र के लोग तुहाडे नालों वड्डे आराधक ने, वो दसणगे किस तरह रब की आराधना करी दी। पर साडे सिस्टम एक स्वर्गी सिस्टम, साडा संबंध स्वर्ग दे नाल आ, और स्वर्ग ही निर्धारित और निर्देशित करदा आ कि किहड़े तरीके दे नाल असीं अपना आत्मिक जीवन जीना है। साडे आत्मिक जीवन शैतान दा कोई कंट्रोल नहीं। अपने आप नूं समझौतियां तो बाहर करिए, अपने आप नूं आत्मिक जीवन दे लई तैयार करिए, अपने आप नूं शैतान दे साम्राज तो दूर करिए, अपने बच्चों नूं दूर करिए, अपना सब कुछ शैतान दे वस चों छुड़ा के स्वर्गी राज दे वस च लै आइए। तो आइए सब थोड़ी देर प्रार्थना करांगे, अपने सिरां नूं झुकाइए। पिता जी दा वचन जो तेरे बच्चों ने सुनिया है, ये वचन इन्हां दे जीवनां 'च 100 गुना फल लियावे। ये वचन उगे वधे। समझौता मसीही जीवन च नहीं चलता। समझौते दे नाल असीं आत्मिक जीवन जी नहीं सकते। पिता तू अपने इन्हां बच्चों नूं एक अच्छा आत्मिक जीवन जीण दी मदद कर। प्रार्थना करदे पिता, एक एक जन जो अज इन्हां वचनां द्वारा इस मोबाइल के द्वारा तेरे वचनां नूं सुन रहा पिता, तेरे नूं बहुत सारी आत्मिक आशीष दे, इन्हां नूं संभाल मदद कर। इस कष्ट के समय दे विच भी शैतान दा कोई समझौता इन्हां दे जीवनां च काम ना करे पिता। तो एक एक नूं बल दे, एक एक नूं शक्ति दे। तेरी कृपा तेरा फजल हमेशा तेरे इन्हां बच्चों दे नाल होवे पिता। फिर दोबारा जो कल असीं बैठिए, फिर अपने वचनां द्वारा तू साडे नाल बोली और गलबात करी पिता। अपने आप नूं भी, तेरी सारी कलीसिया नूं भी तेरे जोरावर हत्थां सौंपदा पिता। तेरी कृपा सबना दे नाल रहे, तंदुरुस्त रखी, संभाल के रखी, और शैतान दे सारे समझौतियां तो दूर रखी पिता। धन्नवादी साडी प्रार्थना नूं सुनिया, यीशु मसीह दे नाम च मंगदे हां, आमीन। सब नूं आशीष दे। कल फिर ठीक 11 बजे असीं सब परमेश्वर दे कदमां च बैठांगे। तद तक दे लई परमेश्वर तुहानूं सारिआं नूं संभाले।